Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله barakallahu fikum. Kita lanjutkan daurah tafsir. Sekarang kita sudah masuk ke juz yang ke-7 di Al-Quran Al-Fatih, itu halaman 122. Quran yang lain lihat saja juz yang ke-7 permulaannya wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Banyak fawaid yang terluputkan, tapi karena kita ingin mengkhatamkan ini dan juga ingin mendengarkan bacaannya, maka kita cukupkan apa yang bisa kita sampaikan dengan sangat ringkas. Sekali lagi tafadhal baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 87. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini kita sudah masuk ke paragraf yang pembahasan yang ke 14 dari surah Al-Maidah ini. Di sini nanti ada paragraf pembahasan ini. Ada 5 paragraf ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah kepada orang-orang mukmin. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan segala sesuatu yang baik dari apa yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Judul dari pembahasan ini adalah peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Di antaranya adalah mengharamkan yang baik-baik. Yani mengharamkan yang baik-baik. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini paragrafnya larangan mengharamkan makanan yang halal. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian yang halal lagi baik itu. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah kalian, dialah yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian itu beriman kepadanya. Jadi 87 sampai 88 ini itu adalah jangan mengharamkan
apa yang telah dihalalkan Allah. Ya. Kalau begitu, saya teringat dengan ayat yang ketiga kemarin. Coba lihat dulu soal Maidah ayat yang ketiga. Kemarin belum saya sebutkan perkara yang diharamkan di ayat yang ketiga itu ada 10 macamnya. Ada 10 macam yang diharamkan Allah di ayat yang ketiga itu. Dalam surah Al-Maidah ini. Ya. Hurimat alaikumul maitatu. Yang pertama yang diharamkan Allah Ta'ala adalah bangkai. Itu yang pertama. Waddamu, darah. Itu 2. Yang ketiga, walahmul khinzir. Daging babi. Itu yang ketiga. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Keempat. Wal munkhaniqatu, yang tercekik. Mati dia langsung. Tidak sempat kita sembelih. Tuh. Itu yang ke-5. Wal muqadzatu wal mauquzatu, dan yang dipukul. Mauquzah, yang dipukul. Mati dia. Itu tak boleh langsung dimakan. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh. Mati pula langsung dia lagi. Wan nafihatu, dan binatang yang ditanduk. Ditanduk. Runcing tanduknya. Udah sembelih berarti itu benda runcing. Tidak. Wa ma akalas subu'u. Ya. Dan apa-apa yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma zakaitum. Semua yang disebutkan ini kecuali yang kalian sembelih. Itu pengecualiannya. Pengecualiannya itu. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan segala sesuatu yang disembelih untuk berhala. Wa an tastaqsimu bil azlami, dan bahwa kalian juga mengundi nasib dengan panah yang tak berbulu. Dzalikum fisqun. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang pertama bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, 4 yang disembelih untuk selain Allah, kemudian yang dicekik, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, apa yang dimakan binatang buas, yang 9-nya, yang ke-10-nya segala sesuatu yang disembelih untuk berhala. Yang ke-10 dengan yang ke-4-nya itu sebenarnya sama. Wa ma uhilla li ghairillah bihi, dan wa ma zubiha 'ala nusubi itu sebenarnya sama. Tapi yang untuk selain untuk berhala ini ya untuk berhala, tapi untuk selain Allah itu biasanya untuk pohon, untuk dukun, untuk bebatuan, tadi. 10 inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, untuk umat Islam ini ya di sini tak ada anjing dalam hadis ada. Nah, jadi orang yang mengatakan halal anjing itu kadang-kadang ya ini dalilnya. Nah, inilah yang diantara jadi dalil. Padahal dalam hadis juga sebutkan haramnya anjing. Baik. Jadi ayat yang ke-87 itu jangan kalian haramkan apa yang dihalalkan Allah. Yang halal itu banyak. Nah, itu dia. Tapi jangan melampaui batas. Nah, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, makan apa yang baik-baik itu, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Allah taala lanjutkan la yu'akhidukumullahu. Ini sumpah dan kafarat sumpah ini. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin.
yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpahmu apabila bersumpah. Kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Ini sumpah. Dan para ulama menyebutkan sumpah itu ada 3 macam. Ya, seperti Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazari dalam Aisut Tafasir menyebutkan sumpah itu ada 3. Satu, sumpah la'ud namanya. Sumpah yang main-main. Ini tidak ada kafarahnya. Sumpah yang main-main. Nah, kafarahnya. Kemudian secara global aja ya, al-ghumus namanya, yaitu sumpah yang dimaksud untuk berbohong. Dan untuk jenis ini tidak ada kafarahnya kecuali tobat. Tobat al-ghumus namanya. Kemudian yang ketiga, sumpah yang berkafarat. Sumpah yang berkafarat. Itu seorang mukmin sengaja bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Saya bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau saya bersumpah mengerjakan ini. Kemudian dia melanggarnya. Sumpah jenis inilah yang telah dijelaskan Allah Ta'ala di sini. Apa saja kafaratnya? Ada satu, memberi makan kepada orang miskin. Setiap satu orang itu 1 mud bahan makan yang berlaku di daerah itu. Atau memberi mereka pakaian. Keduanya. Ya, atau lagi memerdekakan seorang budak yang beriman. Apabila tidak mampu, ya berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, inilah kafarah sumpah yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di paragraf berikutnya, yang ketiga, larangan meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Pada pembahasan di surah Al-Baqarah ya, saya sudah terangkan surah Al-Baqarah apa? 3 tahapan pengharaman khamar. Nah, inilah ayat yang terakhir turun. Ya, yang mengharamkan khamar itu dalam surah Al-Maidah itu. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Jadi, fa'lamu anna ma'ana rasulinal balaghul mubin. Kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, tidaklah ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Junahum fima ta'imu. Yang mereka makan dahulu sebelum Islam itu tak apa-apalah lagi itu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebaikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini haramnya di sini disebutkan ada hal yang diharamkan Allah. Pertama, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib. Nah, itu perbuatan syaitan. Kemudian dan perlu diingat bahwa meninggalkan segala sesuatu yang haram itu wajib secara total. Ya, wajib secara total. Kalau yang haram itu wajib secara total mesti ditinggalkan. Tapi kalau yang perintah Allah,
Nah, itu mastata'tum, sekemampuan kalian ya. Kemudian ayat ini nampaklah bahwa minuman khamar itu, judi dan mudi nasib itu perbuatan setan. Dan kita wajib menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi perkataan, perbuatan dan yang lainnya juga. Kemudian di paragraf berikutnya, ya, tapi di sini ada disebutkan asbabun nuzulnya. Kemudian orang-orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib orang-orang yang gugur di jalan Allah dan mati di atas kasur, padahal mereka peminum arak dan makan hasil judi, sementara Allah telah menetapkan bahwa kedua hal itu termasuk perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-93 ini. Karena memang kan ayat yang ke-93 ini apa? Para sahabat bertanya. Jadi tidak ada dosa karena Nabi laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu. Jadi kalau yang dimakan dulu tak ada lagi itu. Karena memang dulu lagi. Nah, itu tadi ya. Kemudian paragraf berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Ini judulnya menghormati Ka'bah sebagai di sini soko guru kehidupan, ya. Menghormati Ka'bah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu. Ya, dekat Ka'bah sana. Dekat, ya. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau sekarang ada enggak buruan lagi? Dekat sekeliling Mekah itu. Dekat Ka'bah ada. Ada merpati. Merpatinya sungguh sangat banyak. Luar biasa. Itu tak boleh dibunuh tuh. Oh, ini tangkap pula, tak boleh sedikit pun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membunuh hewan buruan. Ya. Baik yang boleh dimakan atau tidak. Ya. Hewan buruan yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak. Di sini dikecualikan di catatan kaki ini burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. Abu Nula tuh. Dalam riwayat termasuk juga ular. Ya, Allah taala alam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram atau umroh. Memang godaannya dasar juga. Dulu berarti kan? Oh, sekarang yang merpati itu. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin. Bukan untuk apa-apa. Atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang miskin. Puasa 292 itu sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh itu. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin. Seharga hewan yang dibunuh dengan catatan seorang fakir miskin mendapatkan 1 mud lebih kurang 6,5 on. Di rumah ada mud ini. Nanti untuk zakat fitrah, orang dah beli 5. Cuma nampaknya kan 3. itu bersanad itu mud kita dari Sa'ri oleh Ar-Rahman, beliau pemilik sanad terbanyak ya di Indonesia ini. Beliau masjidnya Indonesia telah mengambil sanad dari para masyaikh 200 orang masyaikh lebih. Saya mendapatkan sanad dari beliau salah satu usul Qawaidul Arba' dan juga secara ammah ijazah yang lainnya dari beliau. Saya dekat dengan beliau dan ya itu mudnya nanti untuk zakat fitrah silakan kita berikan nantinya. Barakallahu fiikum. Inilah untuk ya ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakumus saydul bahri, tapi dihalalkan bagimu hewan buruan laut. Ini pula hewan buruan laut dihalalkan. Yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Nah, boleh.
sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang berihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ini betul-betul ujian zaman dulu. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat berkumpul. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harami qiyaman lin-nasi wasyahral harami wal hadiya wal qala'id. Demikian pula bulan haram, hadiyu dan qalaid, yang demikian itu agar kamu mengetahui bagaimana Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-98, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya dan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyi. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik itu. Tak sama. La yastawil khabith wat thayyib. Tak sama. Meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu. Ini yang buruk-buruk ini banyak menarik hati. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tuntunan-tuntunan Allah, mulai dari ujian kepada para sahabat, ya. Ini kita betul-betul diujinya, ya, khususnya para sahabat tentang itu. Dahulu tentu banyak binatang-binatang atau hewan ternak di sana. Dahulu para sahabat itu ketika perjanjian Hudaybiyah, atau masuk salah satunya ini, ya, ujian Allah kepada para sahabat itu pada waktu perjanjian Hudaybiyah, yang saling berburu di antara mereka. Maka ketika Allah menguji mereka dengan diharamkannya perburuan, maka mereka tidak lagi berburu. Inilah keimanan para sahabat. Barakallahu fikum. Larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudaratan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Justru menyusahkan kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan. Niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah telah maafkan kamu tentang hal itu. Nah, ini asbabun nuzulnya, lihat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada seseorang yang bertanya, siapa bapak saya? Nabi menjawab, fulan. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada yang suka bertanya hal yang bukan-bukan. Jadi tidak manfaat, tidak usah bertanya hal-hal yang begitu-begitu, ya. Hal yang membuat kita menjadi jelek, menjadi buruk itu tidak usah ditanyakan. Dibenci banyak bertanya, berdebat. Baik. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal yang serupa itu kepada nabinya, kemudian mereka menjadi kafir. Nah, ini akibatnya. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ini ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Nah, coba lihat catatan kakinya. Apa yang dimaksud dengan bahirah? Bahira ialah unta betina yang telah beranak 5 dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Ini bahirahnya. Ya. Yang kedua, saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud dan perjalanannya berhasil dan selamat. Ya, untanya dibiarkan begitu saja. Ya. Kemana dia pergi? Kalau di daerah kita nanti kalau anak saya sehat, saya lepaskan kambing di ini. Itu tak ada. Itu ada di Ludai sana, itu dekat daerah air terjun
Apa? Mancer. Itu ada lepaskan kambing. Ya ditempaskan oleh orang-orang sana kambing. Ya dia dagang desa lain. Bukan kambing siko aja. Diambil oleh orang lain. Jadi itulah. Kemudian wasilah. Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka jantan disebut wasilah, tidak boleh disembelih. Diserahkan kepada berhala. Yang jantan itu diserahkan kepada berhala. Akan baik jiwanya. Kemudian ham, unta jantan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan tadak bahira saiba ini adalah kepercayaan jahiliyah. Dan ingatlah, Umar bin Khattab pernah menyebutkan, innama tanqudu oral islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Islam itu akan terurai satu persatu apabila ada orang-orang yang tidak lagi mengenal perkara jahiliyah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dahlah kami ikut-ikut yang lama-lama aja lah. Nenek moyang kami itu kan yang lama. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi beginilah kondisinya, makanya hanya budaya ikut-ikutan itu adalah budayanya jahiliyah. Nah, dan akhirnya kan ada ta'assub untuk itu. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Maka ini ayat ini menurut saya adalah wallahu taala alam. Saya merasakan ada sesuatu pelajaran besar bagi kita. Di penggalan la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah akan memberikan mudarat kepada kalian orang-orang yang sesat itu apabila betul-betul kalian mendapat petunjuk. Maka petunjuk Allah saja. Maka dalam berdakwah juga begitu. Nah, orang-orang yang sesat itu tidak akan menyesatkan ya kita apabila betul-betul dapat kita hidayah. Jadi ada hidayah, ada yang hak, ada yang batil, ada hidayah dan ada ya kesesatan. Maka ajarkan saja hidayah. Kesesatan itu dengan sendirinya akan hilang. Orang-orang sesat itu tidak akan mampu menyesatkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini penting sekali. Kepada Allah lah tempat kembali kalian. Maka kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah dikerjakan. Allah Ta'ala a'lam. Silakan lanjut. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا ورزقك الله نورا. طيب ikhwati fillah barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di pembahasan ini anjuran berwasiat dengan persaksian. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzaw 'adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah dia berwasiat disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Ini di antara orang beriman. Ini ayat nanti berfaedah orang beriman dua orang saksinya atau satu orang. Dua orang yang adil di antara kamu, dua orang atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jadi wasiat itu disaksikan oleh dua orang. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat agar keduanya bersumpah dengan Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi
ayat ini itu memberikan faedah hendak dianjurkan berwasiat. Ya, dan dipersaksikan wasiat itu. Ya, ini ayat juga bermakna bahwa berwasiat itu dekat menjelang ajal kita. Ada yang perlu kita wasiatkan rasanya. Tidak mesti tinggal di rumah, dalam perjalanan jadi dianjurkan untuk menghidupkan wasiat ini. Dan wajibnya wasiat itu ada saksi, 2 orang. Dan dalam ayat ini juga, ini dibolehkannya kesaksian dari orang-orang ghairikum. Ghairikum itu selain kalian. Yakni orang-orang kafir. Jika tidak ada persaksian atau saksi dari kalangan orang muslim. Kalau tidak ada lagi, ini kan berdasarkan pendapat bahwa ayat ini tidak dimansuh. Ya, diikuti oleh sebagian kecil ulama, di antaranya Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ini kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi adalah pendapat yang kuat. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang lain, ya, dan mendesak, kata itu ambil saksian dari orang kafir itu. Ini tetapi mereka minta sumpah untuk tidak, ya, khulasatul kalamnya tidak mengambil keuntungan ini dan itunya. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, melakukan kecurangan dalam persaksiannya, dan hal ini diketahui setelah dia melakukan sumpah, ya, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh bersaksi kami lebih layak diterima daripada kesaksian 2 orang itu. Dan kami tidak melanggar batas sesungguhnya. Jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksian menurut sebenarnya. Dan mereka merasa takut dikembalikan sumpah kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Sumpah itu dikembalikan ialah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat. Atau berarti orang-orang yang bersumpah itu akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat karena melakukan sumpah palsu. Bertakwalah kepada Allah, dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ayat 19, salah satu peristiwa di hari kiamat. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul lalu ditanya kepada mereka, apa jawabanmu terhadap seruanmu? Maka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini tentang kedahsyatan hari akhirat kelak. Ya, menimbulkan kesulitan sampai pun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menimbulkan ketakutan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dahsyatnya hari akhirat kelak. Idz qala Allah ya Isa, ketika Allah berkata, ini paragraf berapa kisah tentang Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dalam Ruhul Kudus. Engkau dapat bicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung. Ini di antara mukjizatnya dari Musa, Nabi Isa alaihissalam. Lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang kafir-kafir itu di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini ayat 110 ini memberikan faedah kepada kita adanya ketetapan mukjizat, ya. Ada mukjizat, bukti adanya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan, ini masih mukjizat beliau kepada pengikut-pengikut Isa yang setia. Ya, enggak ya.
Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasul. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ingatlah ketika pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit? Ini kata kunci dari ayat surat ini. Nama surat ini diambil dari ayat yang 112 ini. Apa kata mereka dahulu? Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'? Sanggup enggak Rabbmu menurunkan maidah, hidangan dari langit untuk kami? Ma'idatan. Maka nama surah ini disebut dengan Al-Maidah. Jadi inilah permintaan mereka. Sanggup enggak? Qalat taqullah. Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya begitulah orang-orang. Kadang macam-macam. Isa putra Maryam berdoa, ya Rabb, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yakni bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Beri kami rizki dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Ya. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tapi barang siapa yang kafir di antara kamu setelah turunnya hidangan itu, maka sungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat seluruh alam ini, umat manusia seluruh alam ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku ibuku sebagai dua. Ketika Allah berfirman, engkau yang akan mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak aku. Ini pukulan telak bagi orang-orang Nasrani. Jika engkau pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui segala yang gaib ini. Jadi ini perkataan Isa alaihissalam. Ya. Anta qulta linnasi A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kamu kan dulu yang mengatakan bahwa ibuku, jadikanlah ibu saya dan ibuku ittakhiduni, jadikan aku dan wa ummiya ilahaini, dua Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Enggak. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ini bantahan telak bagi mereka. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, yaitu sembahlah aku, Rabbku dan Rabbmu. Ini dia. Dan ayat sebelumnya, surah sebelumnya juga Isa pernah mengatakan begitu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, engkau yang akan mengawasi mereka. Dan engkaulah akan menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi, maha bijaksana. Ini luar biasa ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Jika engkau mengazab mereka, mereka hamba-hambamu. Jika terserah Allah, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, engkaulah maha perkasa lagi, maha bijaksana. Jika Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu hadza yaumu, ini saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya. Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwati fillah, inilah celaan bagi orang-orang Nasrani. Jadi Nabi Isa juga berlepas diri dari perbuatan syirik itu. Makanya keyakinan hulul itu, hulul namanya. Apa bahasanya? Reinkarnasi ya. Hulul.
Ya. Menyatu Allah dalam makhluk. Kan Allah menipis dalam tubuh Isa. Nah ini salah dari ayat-ayat yang seperti inilah bantahan-bantahan terhadap orang yang berijtihad hulul itu juga. Ya. Nabi Isa berlepas diri. Ya. Dan lihatlah Nabi Isa alaihissalam jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa juga mengatakan, engkau juga lebih tahu. Engkau juga lebih tahu apa engkau tahu engkau tahu apa yang ada pada diriku. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini luar biasa. Barakallahu fikum. Inilah ayat-ayat yang kita bisa baca dalam soal Maidah ini. Dan insyaallah taala kita nanti lanjutkan dengan suratul An'am, ya. Saya masih lupa lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti coba diulang lagi pertanyaan-pertanyaan itu, dikirim, dan insyaallah taala ingatkan juga untuk menjawabnya. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.